Ramazan, Ramazan, sen hoş geldin Ramazan, 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 Ramazan. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ساني ودرجي أنفت يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم نحن جيران بلا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنوا وبه من خوفهم آمنوا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع سامي وترجي أنفت يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم وبآيات القرآن عنوا فادعن فينا أخا وهاني نعرف البدخ وتعرفنا والصفا والبيت يعلمنا والصفا والبيت يعلمنا. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع سامي ودرجي أنفت يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرم يا أهل الجود والكرم ولنا المألى وحيف منا فاعلمن هذا وكن وكوني
ولنا خير الأنام أبو وآلي المرتضى حسبه وآلي المرتضى حسبه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع سامي ودرجي أنفت يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرمين يا أهل الجود والكرمين وإلى السبتين ننتسب نسب ما فيه من دخاني كم من بعده خالفوا منه شدة بلا عرفوا منه سدة بلا عرفوا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع سامي ودرجي أنفت يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرمين يا أهل الجود والكرمين وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أعداء فانجو فيها لا تكون كدا واعتصم بالله واستعيني واعتصم بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع سامي أنفنت يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرمين يا أهل الجود والكرمين ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومؤافتهم من الفتن ومؤافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ساني ودرجي أنفت يا جيرة العالمين يا أهل الجود والكرمين يا أهل الجود والكرمين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi
وبركاته. الحمد لله نحمدك يا ربنا يا مولانا يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم رب زدني علما وواسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة من المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد فلك المنة فلك الصرف على كل حال. اللهم إنا أعوذ بك أن أذل وضل أذل وزل أدري مضل ما سر يسر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤال ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Alhamdulillah jamaah sekalian. Alhamdulillah binikmati tatimu salihah. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Puasa semua. Yang enggak puasa juga enggak apa-apa, ngaji itu enggak ada syarat dia puasa kan. Enggak puasa pun ngaji boleh. Jamaah sekalian, kita masuk pada kajian kitab As-Sama'il ini, hadis yang kemarin kelima belum selesai, dan kita nanti masuk pada hadis yang keenam, insyaallah. Sebelumnya ada hal yang perlu saya sampaikan supaya tidak ada subhat, kesamaran di antara kita semua. Di majelis ini kita awali membaca syair, berselawat. Secara teknis juga sambil nunggu saudara-saudara kita yang lain yang masih di jalan, dan menjadikan majelis ini paket lengkap. Ya, ada salawatnya, ada syairannya, kemudian mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan pribadi beliau, jadi karakter beliau, jadi orang mulia, yakni Nabiuna al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang berselawat itu bukan perintah Nabi, jangan lupa, berselawat pada Nabi itu bukan perintah Nabi. Hukum asal perintahnya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di kalangan pesantren itu santri biasanya untuk mengamalkan doa tertentu itu perlu ijazah, diajarkan oleh gurunya. Tapi untuk urusan berselawat itu tidak pakai ijazah, langsung Allah yang memerintahkan, Allah yang mengijazahkan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala juga berselawat, sekalipun pengertiannya berbeda dengan salawatnya para malaikat dan bersalawatnya kita sebagai umat baginda Rasulullah.
Makanya sejak awal kita sebut innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawat ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk kecintaan seorang umat baginda Rasulullah itu memperbanyak salawat kalau dia pengen nanti di akhirat bersama Rasulullah, dekat dengan Rasulullah. Kecintaan itu tentu tidak sebatas seorang itu banyak berselawat atau kemudian dalam bentuk yang lebih. Jadi ringan dari itu, saking cintanya pada baginda Rasulullah kemudian membuat syair-syair memuji Rasulullah, mendoakan Rasulullah. Dan itu terjadi pada masa Rasulullah sendiri. Ada beberapa sahabat yang pandai membuat syair. Jadi sebagaimana orang jahiliyah dulu juga punya tradisi membuat syair. Dan di Mekah itu ada namanya pasar Ukaz, pasar pekanan ya. Nanti kalau orang berkumpul nanti ada sebagian yang berhalaqah, berkelompok untuk adu syair, syair-syair jahiliyah. Maka di antara para penyair itu nanti siapa yang paling bagus syairnya, maka akan dipajang di dinding Ka'bah. Dan setiap musim haji banyak orang datang untuk membaca, yang terdidik untuk membaca, menghafalkan, kemudian menyampaikan pada kaumnya. Jadi sebagai satu kehormatan, orang-orang yang syairnya paling bagus menang gitu, ditaruh di dinding Ka'bah. Dan syair-syair jahiliyah itu kemudian diriwayatkan sampai hari ini. Beriwayah itu bisa didapatkan banyak syair-syair jahiliyah. Nah, pada masa Nabi juga ada sahabat-sahabat yang pandai membuat syair. Yang dulunya dia syairnya jahiliyah, begitu masuk Islam, syairnya dirubah. Konten atau isinya memuji baginda Rasulullah. Kontennya mendoakan baginda Rasulullah. Dan tidak pernah sahabat itu memposisikan baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana Isa oleh kaum Nasrani, menuhankan Isa alaihissalam. Tidak pernah. Silahkan umat ini membuat syair sebagai bentuk ekspresi kecintaan pada baginda Rasulullah. Batasannya selama tidak menempatkan Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana Isa di mata orang-orang Nasrani, menuhankan Isa alaihissalam. Jadi tidak ada masalah. Sekalipun memang faktanya kita dapatkan sebagian saudara-saudara kita juga memperdebatkan tentang keabsahan syair-syair seperti itu. Jadi bahasa sastra itu kan kadang-kadang macam-macam ya. Ada yang sangat berlebihan gitu. Tapi tetap ini adalah sastra, harus dipahami dalam konteks syair-syair itu menggunakan pendekatan bahasa sastra, memilih kata-kata yang paling indah. Jadi contoh misalkan, jadi anta nur fauqa nur. Jadi engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ini contoh kalimat. Ini ungkapan untuk menunjukkan kedudukan baginda Rasulullah atas umat, atas jagat semesta yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang messenger utusan. Jadi tidak ada masalah. Jadi kita berselawat, kita bersyair, tapi itu bukan perkara yang utama. Syairan-syairan itu daripada nyanyi dangdut kan ya, mohon maaf ya, apalagi yang koplo, yang isinya tidak karu-karuan. Ya mending syairan memuji baginda Rasulullah, ya kan? Daripada goyang dompet, nah. Dan syairan itu ya tidak apa-apa. Tapi itu bukan perkara utama. Jadi kita bersalawat, Allahumma shalli ala Muhammad. Kita syairan dan lebih penting lagi adalah mendekatkan diri kita pada baginda Rasulullah dengan belajar apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk pada hadis yang kelima, ada satu kisah. Ini berkaitan dengan kecintaan seorang sahabat. Karena hakikatnya kita belajar begini untuk menumbuhkan cinta kita pada baginda Rasulullah. Dan cinta kita pada Rasulullah itu akan melahirkan apa? At-ta'ah, yakni ketaatan. Karena hakikatnya al-khub, yakni at-ta'ah.
Kalau kita mengatakan cinta pada Rasulullah tapi kita tidak taat pada Rasulullah, maka bukan cinta. Itu jadi hoax, jadi bohong atau kadzib, cinta yang dusta. Al-hub yakni at-ta'ah. Kecintaan yang sungguhnya adalah melahirkan ketaatan. Sering kan di majelis ini saya sampaikan kalau ada si fulan A jatuh cinta pada si B, mau hujan geledek, petir, gempa bumi, tsunami itu, kalau kekasihnya itu memanggil, mau jam 1 malam dia akan berangkat. Kenapa dia berani berangkat? Kenapa dia kemudian mampu memberikan pengorbanannya, waktunya, nyawanya, tenaganya, pikirannya, berangkat memenuhi panggilan kasihnya? Karena rasa cinta. Kalau nggak cinta, mati loh. Mana gue urus, nggak peduli. Ini contoh. Cinta itu adalah ketaatan. Dan ketaatan di dalamnya ada pengorbanan dan sebagainya. Nah, ini ada satu kisah. Seorang sahabat, yakni Sauban bin Abdullah Maula Rasulullah Muhammad SAW. Ini saya ambilkan dari kitab Khilyatul Aulia. Ini karya dari Al-Imam Al-Hafidh Abi Naim atau Abi Nuaim Al-Asbahani, atau lebih dikenal dengan Imam Al-Asbahani. Ini satu kitab yang menjadi rujukan utama untuk mengenal profil para sahabat, profil orang-orang pilihan, yakni orang-orang pada masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini beliau susun berjilid-jilid ini, dan beliau ulama yang hadir, lahir pada tahun 330 Hijriah dan wafat tahun 430 Hijriah. Jadi ini orang yang sebenarnya masih dekat jaraknya dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ini abad ketiga Hijriah. Jadi zaman tabi'ut tabi'in. Ini. Dan bagaimana kisah Sauban Maula Rasulullah ini? Sauban ini dikenal dengan panggilan Abu Abdullah. Jadi Abu Abdullah. Dan aslinya adalah seorang budak, yakni tawanan Hijaz, kemudian dimerdekakan, dibeli oleh Rasulullah, kemudian dimerdekakan, dan akhirnya Sauban ini mengabdi kepada baginda Rasulullah sampai Rasulullah wafat, yang pada akhirnya setelah Rasulullah wafat, Sauban ini pindah ke daerah Palestina, daerah Hims, atau ada yang menyebut Homs, jadi daerah Hims. Jadi beliau tinggal di sana. Nah, cuman yang menarik dalam satu kesempatan, kalau Imam Al-Asbahani itu memberikan komentar begini tentang sahabat Nabi, wa minhum al-qani'ul afifu al-wafad dharifu Abu Abdullah Sauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maula Rasulur Rahman. Di antara para sahabat itu mereka ada yang al-qani'ul afifu, orang yang qanaah sekali, qanaah, dan orang yang bisa menjaga kehormatan, jaga dirinya. Al-afif, al-afif, menjaga kehormatan dirinya. Al-wafa al-dharif, orang yang menepati janji. Orangnya itu teman, ngugemi omongan. Kalau bilang ya, ya. Enggak. Kalau janji sesuatu, maka dia akan tunaikan janji itu. Al-dharif, dan punya kecerdasan spiritual. Ini adalah salah satu sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah masuk surga karena mau menjaminkan dirinya apa yang diminta oleh baginda Rasulullah. Ada 9 hadis yang dinukil oleh Abu Nuaim pada kitab Khilyatul Aulia ini tentang yakni Sauban Maula Rasulullah Muhammad SAW. Nah, di antaranya begini, ada yang menarik. Pada satu kesempatan Sauban itu bertutur begini, meriwayatkan. Pada satu kesempatan, fahaddatsana Sauban anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam da'a li ahli. Pada satu kesempatan Rasulullah itu berdoa untuk keluarganya. Fadzakara Aliyan wa Fatimah wa ghairuhuma. Rasulullah menyebut dalam doanya itu yakni Sayyidina Ali, saudara sepupu, mantu, dan Fatimah, dan selain keduanya. Qala qultu ya Nabi Allah amin ahlil baiti ana. Kemudian Sauban itu mendengarkan doa itu, dan kemudian Sauban
mengatakan pada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, apakah saya termasuk ahlul bait? Jadi makanya bahasan tentang ahlul bait itu tidak selalu hubungannya dengan soal nasab. Jadi ada kalanya seperti Salman Al-Farisi juga disebut oleh Rasulullah sebagai ahlul bait. Ini nanti bahasan yang berbeda topiknya. Apakah saya termasuk dari ahlul bait itu? Qala na'am. Kemudian Rasulullah mengatakan iya. Ma lam takum ala babin syuddatin aw ta'ti amiran tas'aluhu. Selama kamu tidak berdiri di pintu, di depan pintu rumah orang untuk meminta agar hajatmu dipenuhi. Aw ta'ti amiran tas'aluhu, atau kemudian kamu mendatangi amir, penguasa, dan meminta pada mereka. Ini satu hadis. Ada satu hadis yang lain. Dalam satu kesempatan Sauban itu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah dawuh, man taqabbala li wahidan taqabbaltu lahu bil jannah. Siapa orang yang mau menjamin diriku dengan satu perkara, maka aku akan menjamin bagi dia bil jannah, dia masuk surga. Kalau Sauban, kemudian Sauban itu berkata, ana ya Rasulullah, saya akan menjamin, saya yang akan memenuhi ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah mengatakan, la tas'al ahadan say'an, kamu jangan minta apapun pada orang lain. Kamu jangan minta sesuatu pun pada orang lain. Maka diceritakan di sini sampai ketika seorang Sauban itu naik di atas ontanya, kemudian pecutnya, cambuknya itu jatuh. Ini kan perkara ringan. Nah, onta itu kan tidak seperti motor metik gitu, pendek, tinggal kita berdiri gitu, udah selesai. Onta itu kan tinggi, jadi jalan turunnya itu kalau nggak ngeloncat ya ontanya, kemudian jonggok kan begitu, jonggok dulu. Jadi, nah ini Sauban ini tidak mau untuk minta tolong kawan yang lain, tolong ambilkan pecut saya, tidak. Dia turun dari onta, kemudian dia ambil pecutnya sendiri. Yang terakhir, riwayat yang ketiga, ini nanti saya sebutkan bagaimana asbabul wurudnya, atau latar belakang bagaimana dialog antara Sauban dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah dawuh, man yatakaffala li an la yas'al nasa atakaffalu lahu bil jannah. Siapa orang yang bisa menjamin pada diriku agar tidak minta-minta pada manusia, maka aku akan jamin dia masuk surga. Faqala Sauban, maka Sauban seraya berkata, ana, saya ya Rasulullah. Fakana Sauban la yas'al ahadan say'an, maka sejak saat itu Sauban itu tidak pernah minta apapun pada manusia. Maka jadi Imam Al-Asbahani itu mengomentari, wa minhum al-qani'ul afifu, dari sahabat Nabi itu ada yang sangat qanaah nrimo ing pandum apa adanya, tidak pernah kemudian menyusahkan orang lain. Tentu kalau ini jadi cermin di hadapan kita jauh ya. Kalau kita ini kan jauh dari Sauban, apalagi dari Rasulullah, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kita ini dikit-dikit nyusahin orang, ya kan? Semangat, iya. Kan lebih baik jujur, sedikit-sedikit nyusahin orang. Kalau nggak nyusahin suami, nyusahin istri, nyusahin anak, nyusahin saudara, nyusahin tetangga, pokoknya Masya Allah. Ini Sauban ini orang yang qani'ul afifu, bisa menjaga kehormatan dirinya dan dijamin masuk surga. Dan apa jaminannya? Jadi kenapa dia bisa dijamin oleh Rasulullah masuk surga? Karena sifat al-wafa atau wafi, dia ngugemi janjinya, memenuhi apa yang diucapkannya. Nah, begini asbabul wurudnya. Latar belakang bagaimana obrolan dialog antara Sauban dengan baginda Rasulullah. Pada suatu kesempatan Sauban itu di tengah malam itu nangisnya luar biasa. Nangis sampai kemudian matanya sembab. Kalau nangis berlebihan itu kan kelihatan mata. Maka pada pagi harinya kemudian Sauban beranjak ke masjid, ikut sholat bersama baginda Rasulullah. Posisi Sauban itu pas di belakang baginda Rasulullah. Kemudian selesai sholat subuh, kemudian Rasulullah melihat mata Sauban ini kok sembab banget gitu loh. Matanya sembab karena habis nangis. Rasulullah tanya,
ada apa ya Sauban? Kemudian Sauban cerita, ya Rasulullah, saya nangis. Saya nangis tadi malam dan lama saya nangis. Kenapa? Saya berpikir, saya merenungkan, saya angen-angen gitu. Kalau hari ini saya masih bersama engkau ya Rasulullah, masih kumpul dengan engkau ya Rasulullah. Lah nanti kalau di akhirat bagaimana? Apakah saya masih bisa berkumpul dengan panjenengan? Ini Sauban ya. Engkau ada, kalaupun aku ini masuk surga, engkau pada posisi surga yang paling tinggi, sementara aku mungkin paling rendah. Apa bisa ketemu ya Rasulullah? Ini Sauban ya, Sauban pengen berkumpul. Jadi dunianya itu tidak pernah pisah dari Rasulullah. Tapi dia khawatir. Dia pisah dengan kasihnya. Nanti di akhirat apakah masih bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah? Jadi sambil nangis dia, sambil nangis dan kemudian Rasulullah mengatakan tadi, jadi kamu bisa masuk surga asal kamu mau menjamin. Jadi langsung dia semangat, iya ya Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Maka Rasulullah mengatakan, kamu saya jamin masuk surga kalau kamu tidak pernah minta-minta pada orang. Maka sejak saat itu karena Sauban pengen menjadi orang yang tetap kumpul dengan baginda Rasulullah, kemudian sejak saat itu sampai meninggal beliau adalah orang yang al-qani'ul afifu. Ini kecintaan seorang Sauban ya. Lah bagaimana kalau panjenengan coba bayangkan. Kadang-kadang kita ini pengen kumpul dengan Rasul, jadi pengen menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah, pengen menjadi orang yang terbukti mencintai baginda Rasulullah. Tapi hidup kita ini wallahi jauh sekali dari bimbingan Nabi, jauh sekali dari tuntunan Nabi, jauh sekali dari syariah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita percaya mati terjadi, kita yakin ada alam barzah, kita yakin ada yang namanya darul akhirah. Tapi kita juga kemudian enggan untuk cepat-cepat atau menata diri, menyiapkan diri perbekalan yang cukup. Ini. Jadi tidakkah kemudian jamaah itu belajar dari kisah-kisah mulia para sahabat, bagaimana kecintaan mereka? Tidak hanya kemudian manusia loh ya. Orang tuh pengen mengenal Nabi, tidak hanya manusia, jin juga pengen mengenal Nabi. Bahkan ular itu juga pengen mengenal Nabi. Pernah dengar satu kisah bagaimana Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, sembunyi di Gua Sur dengan Abu Bakar As-Siddiq berdua. Kemudian ada peristiwa Abu Bakar As-Siddiq itu kakinya digigit ular. Karena ada satu lubang yang dikhawatirkan keluar nanti hewan berbisa, kemudian sama Abu Bakar As-Siddiq disumpat sama jempol kakinya, sama kakinya, dan Rasulullah dalam posisi tidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, dalam riwayat itu disebutkan Rasulullah terbangun. Kenapa? Tangisan Abu Bakar As-Siddiq itu netes, jadi kena wajahnya baginda Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq itu nangis karena apa? Nahan sakit. Karena nggak ingin kasihnya itu terbangun, lelahnya luar biasa. Nah ternyata digigit ular yang keluar dari lubang yang disumpat itu. Akhirnya kemudian apa? Rasulullah mendoakan sembuh dan ular itu ditanya, kenapa engkau gigit sahabat? Aku pengen melihat engkau ya Rasulullah. Tapi justru sahabatmu itu menutupi. Jadi ini kecintaan yang membahayakan orang ya. Kecintaan yang bisa membahayakan orang. Saking pengen melihat baginda Rasulullah itu kok dihalangi, ditutup gitu aja. Ini ular ya, ular. Dan jenengan ndak pengen dah ketemu Nabi, melihat Nabi ya? Ndak pengen dah? Pengen. Serius pengen. Allahumma shalli ala Muhammad. Moga-moga kita semua ketemu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini contoh kisah seorang sahabat Sauban, yakni Abu Abdullah. Jadi orang yang luar biasa.
Bendino ketemu Nabi aja masih khawatir. Nanti di akhirat tuh masih kumpul apa kagak dengan baginda Rasulullah. Akhirnya kemudian harus sampai menjaminkan dirinya dengan sesuatu apa yang dikatakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik, kita lanjutkan hadis yang kelima kemarin belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif nafa'ana Allah bi ulumi wa asrarihi wa barakatihi fi tharin. Allahumma amin. Haddatsana Muhammad bin Ismail, haddatsana Abu Nuaim. حدثنا المسعود عن عثمان بن مسلم بن خرمز النافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير ثسن الكفين والقدمين ضخم الرأس ضخم القرادس طويل المسربات إذا مس تكفؤا كأنما ينحت من صباب lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Al-hadis sahih atau kama qal. Rasulullah itu perawakannya, posturnya proporsional, atletis gitu ya. Ndak pendek tapi tidak terlalu tinggi juga, seperti orang yang jangkung, kurus, tinggi gitu, melengkung gitu. Itu. Dan sasnul kafaini wal qadamain. Jadi telapak tangannya dan kakinya itu tebal, maksudnya nggak tipis gitu, kelihatan tulangnya enggak, tapi ada dagingnya tebal, tapi lembut. Dahmur ra'si, dahmul qaradis, jadi tulang-tulangnya itu besar, balungannya gede, istilahnya ada kan? Jadi orang itu balungannya gede. Ada orang itu kurus, balungannya kecil tapi dia gemuk. Ada orang yang memang balungannya udah gede. Jadi bayangin balungan gede, gemuk misalnya, waduh. Dhahmul qaradis, sendi-sendinya juga. Jadi persendian kan kelihatan. Idza masa takaffuan. Kalau beliau berjalan itu jalannya itu tegak, ka'annama yanhatu, seolah-olah seperti berjalan menuruni min sabab, yakni jalan yang landai, jalan yang menurun. Jadi nanti dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi dalam satu riwayat beberapa istilah-istilah itu, bagaimana orang Arab mengungkapkan tentang sifat atau karakter atau watak. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam, dan aku belum pernah melihat sebelumnya dan setelahnya. Jadi semisal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sosok yang menawan, sosok yang tampan, sosok yang menarik, badannya proporsional. Jadi sangat menarik. Tapi perlu saya sampaikan pada jamaah sekalian, berkaitan dengan soal fisik ini, qadarullah, ini takdir Allah ya, nggak perlu diri ya, nggak perlu diri. Jadi urusan fisik itu takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini tidak akan dihisab oleh Allah kalau urusan takdir seperti ini. Misalkan nanti kita mati gitu, di yaumul hisab itu tidak akan ditanya kenapa hidungmu pesek gitu, nggak ada. Kenapa kamu kok cantik banget gitu? Nggak ada. Jadi innallah yangdur la yangdur ila sarabirukum wa aswarukum. Jadi Allah tidak melihat baju-baju kalian dan rupa kalian. Walakin yangdur ila qulubikum. Allah melihat bagaimana hati kalian, kualitas jiwa kalian, kualitas amal kalian. Ini yang Allah akan perhitungkan. Termasuk adalah persoalan takdir, lahir di mana, kapan, melalui nasab siapa, itu kehendak Allah. Kadang ada angan-angan kita yang liar. Ya Allah, kenapa? Jadi saya lahir pada masa sekarang, kenapa enggak pada masa Nabi? Gitu. Kan bisa menjadi sahabat Nabi, ya kan? Ini orang Muslim yang sok-sokan, yang akhir zaman tapi sok-sokan, enggak paham bahwasanya urusan kelahiran itu adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jeketek lahir zaman Nabi jadi Abu Lahab ya kan susah.
Jadi atau kemudian lahir menjadi seorang perempuan yang namanya Ummu Jamil, ya. Bojone Abu Lahab, ibunya orang ganteng, Ummu Jamil. Tapi penggaweannya, kerjaannya hammalatal hatab, ngumpulin kayu bakar, membakar kayu. Itu kiasan, saneban kalau orang Jawa bilang tukang kompor, tukang ngompori wong untuk musuh Kanjeng Nabi, provokator. Kalau ada perempuan-perempuan itu suka jual omongan, aman terus dah. Nek budal ngaji mas-masane tinggo kabeh mulai sini sampai sini gitu. Jadi setiap ketemu orang cerita seneng saya punya temen ngaji, tapi Mbak Yu Masya Allah naudzubillah min dalik mas-masane kakean sing tinggo jadi. Akhirnya panjang. Sing dikandani yang jawab, awak mengerti dah, wih mas-masan palsu. Selawewu 25.000. Jadi tombak cucuan apa? Tombak cucuan apa? Suka ini memprovokasi orang, jadi supaya kemudian berbuat kejahatan. Nah, dilalah lahir jadi Ummu Jamil kan ribet. Loh, Ummu Jamil tuh bencinya sama baginda Rasulullah itu luar biasa. Dalam satu riwayat itu pernah nyari baginda Rasulullah. Dicari di Ka'bah, Rasulullah lagi sholat dengan Abu Bakar As-Siddiq. Nah begitu sampai di depan Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah, Ummu Jamil itu marah-marah sambil bawa batu mau ditimbukkan pada baginda Rasulullah. Ya Abu Bakar, mana teman ente yang selalu ente benarkan itu? Gua mau timpuk dia. Jadi, nah Rasulullah juga terheran-heran. Padahal di depan dia ini, kenapa nggak lihat baginda Rasulullah? Abu Bakar juga kemudian heran juga. Loh, Rasulullah dicari, padahal Rasulullah ada di depan dia. Ini mastur, terselimuti. Rasulullah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu Ummu Jamil nggak ketemu Nabi, kemudian Abu Bakar jadi melihat baginda Rasulullah, kok bisa ya Rasulullah? Iya. Jadi, Rasulullah dilindungi oleh Allah, ditutup penglihatan dari Ummu Jamil. Lah Ummu Jamil itu jenenge api, Ummu Jamil, ibunya orang tampan. Tapi kelakuane wa iyadzubillah min dzalik. Mending elek rupane, apik kelakuane, mending maneh apik rupane, apik kelakuane. Double. Lho sing akeh kuwi kadang-kadang wis ora apik rupane, kelakuan iki subhanallah, luar biasa. Menjadi ujian bagi orang lain. Jadi hakikatnya urusan fisik takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu karunia sekaligus ujian. Kenapa dikatakan ujian? Karena bisa jadi karunia fisik itu menjerumuskan dia pada kesombongan. Mergo rumangsa ganteng sak kampung angger mlaku gendewang. Jadi pokoke pol rumangsa ayu dadi artisnya kampung. Tingkah laku niki ya Allah, sok pengen diperhatikan sama orang. Padahal ya gak ono sing delok. Kadang-kadang lucu hidup. Ada orang merasa artis gitu. Dia nggak taunya lewat di depan orang yang nggak peduli dengan urusan keartisan, nggak ada urusan dengan kecantikan, ketampanan. Jadi akhirnya ya kok nggak ngaruh pelas aku lewat. Jadi makanya saya pernah cerita ada orang yang merasa masyhur, sering masuk TV, dia dai gitu, bertamu di rumah seorang kiai tapi kampung. Nah, anak-anak Gen Z itu kan melek informasi, dia melihat berita, melihat artis. Begitu si fulan ini datang ya cukup jadi antusias kan, senang. Begitu ketemu kiainya di ruang tamu, kemudian ditanya sama kiainya, jenengan sinten nggih? Tahu maksudnya, sampean siapa? Anda siapa? Maksudnya pengen tahu, pengen kenal. Ya yang merasa masyhur itu kan hatinya rontok gitu, madep gitu. Loh ternyata kiai nggak kenal saya gitu. Loh orang masyhur kan relatif gitu loh.
Masyhur itu relatif. Orang nggak pernah lihat TV, nggak pernah lihat jadi YouTube, nggak pernah lihat internet ya. Jadi nggak peduli dengan orang yang macam merupa itu nggak peduli. Ini. Jadi balik lagi, jadi ini takdir Allah tentang fisik. Jadi semua jadi ujian, ganteng ujian, jelek juga ujian. Kenapa nggak apa kita katakan ujian? Loh ada orang yang dikasih rupa yang tidak begitu menawan, jadi dibanding yang lain, itu kemudian dia protes pada Allah. Datang ke Korea, niru artis-artis Korea, operasi plastik. Mulai nyonyot kabeh. Begitu tua itu kelihatan kabeh, nyonyot kabeh. Tahu nyonyot ini bahasa Jawa ini lengkap nyonyot ini. Nyonyot itu nek ditekan itu gembuk, lembek dan kemudian hancur gitu. Nyonyot kabeh. Jadi hancur don. Jadi ada yang nggak sabaran, akhirnya merubah bentuk. Waduh, setelah ngaji begini terobsesi. Pengen datang ke tempat operasi karena dia merasa posturnya layak untuk seperti Kanjeng Nabi, datang ke tempat operasi hidung lah biar seperti Kanjeng Nabi, operasi alis lah macam-macam. Wa ya'udzubillah min dzalik. Nggak perlu seperti itu, karena kemuliaan itu bukan di situ letaknya nanti di hadapan Allah ketika yaumul hisab. Jadi ini takdir Allah. Nah, takdir itu sebenarnya nggak dihisab. Dihisabnya adalah bagaimana kita mensikapi takdir. Jadi gimana mensikapi takdir. Karena ada orang yang nyesal kan. Saya nyesal melahirkan kamu juga. Ada yang pernah dengar begitu? Karena gegeran sama anaknya, akhirnya kemudian ibunya mengatakan, saya nyesal melahirkan kamu. Bahkan kemudian sampai mengharamkan air susunya. Ada yang begitu? Saking marahnya. Lu kok iso ngelahirna wong nyesel gitu dah. Dipikir kelahiran itu memang dia yang menghendaki. Padahal semua ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki. Nah, kita juga nggak perlu kemudian nggak percaya diri. Saya lahir dari orang tua seperti itu. Orang tua miskin, orang tua tidak terhormat di depan masyarakat. Enggak, ini tidak ada urusan sama kemuliaan. Ini takdir Allah, semua orang lahir mesti melalui nasab, kecuali Adam alaihissalam dan Isa alaihissalam. Isa alaihissalam bin Sopo. Isa alaihissalam bin Sopo. Binti Maryam, jadi nggak punya ayah. Adam bin Sopo. Nggak ada, Adam nggak punya bapak. Selain dua orang ini semua normal, sunatullahnya normal. Muhammad bin Abdullah. Ibunya namanya nggak usah ditambahi Siti, kalau Aminah, tapi orang popo diadaptasi. Syit itu ungkapan untuk mempertuan. Ini biasa digunakan kaum muslimin di kalangan di wilayah Afrika. Syit. Nah, masuk ke Jawa itu jadi Siti. Adalah Siti, kalau Jawa pengertiannya kan tanah. Jadi Syit itu jadi yakni Sayyidah, Sayyid tuan, tapi perempuan, Sid, untuk menuankan seorang, menghormati seorang, ya Sayyid gitu. Kalau di Arab sana kita manggil orang untuk menghormati, ya Sayyid. Jadi, nah apalagi kalau kemudian kita ngerayu, ya Syahid. Saya pernah ngerayu, cuman punya uang 10 real, pengen makan korma enak gitu, rutop. Saya bilang, ya Tuhan, saya punya uang 10 real. Saya pengen kurma itu, terserah Tuhan mau ngasih saya berapa. Saya nggak nawar, pokoknya saya punya uang 10 real. Saya katakan, ya Sidi, indi asra real. Uridu hadar top. Jadi, alamat asya'an tu'tin. Terserah engkau akan memberikan aku seperti apa. Nggak taunya, luntur di hati. Dikasih itu satu box itu. Hadiah untuk antum, ini hadiah untuk anda. Masya Allah, mabruk. Karena kita bilang ya Sayyidi gitu, dengan bahasa yang halus gitu. Ya Tuhan gitu. Kalau Mbak Siti kan, kalau kita panggil hajah gitu. Jadi satenya dulu ya, mesti dahulukan itu. Ya, beda lagi kalau panggil Sid. Oh, enggak tergerak. Kalau nggak percaya dipanggil hajah Siti, nanti sore kan ada sate ayam.
Insya Allah. Ya. Jadi sekali lagi ini soal karunia fisik, ini ujian ya, ujian sekaligus karunia. Tapi Rasulullah nggak pernah sombong dengan perawakan seperti itu, enggak, sama sekali tidak. Haddatsana Ahmad bin Ubadah ad-Dabi al-Bisri wa Ali bin Khujur wa Abu Ja'far Muhammad bin al-Husain wa huwa ibnu Abi Halimah wal ma'na wahid. Qalu haddatsana Isa bin Yunus an Umar bin Abdullah maula Ghufrah. Qala haddatsana Ibrahim bin Muhammad min walid Ali bin Abi Talib. Muhammad min walid Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala kana Ali idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dengan redaksi dengan makna yang sama dari jalur yang berbeda ini diriwayatkan dari putra Sayyidina Ali, itu menceritakan bagaimana Sayyidina Ali ketika mensifati baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ghufrah itu adalah ia bintun Rubah, jadi anak dari Rabah, saudara dari Bilal, muadzin Rasulullah Muhammad SAW. Itu namanya Ghufrah. Ya, sedikit informasi. Lah bagaimana Rasulullah? Jadi Sayyidina Ali itu menceritakan begini. Lam yakun Rasulullah bitawil al-mumaghad wala bil qasir mutaraddid. Rasulullah itu tidak tinggi. Jadi al-mumaghad itu sama dengan padanannya adalah al-ba'in, at-tawirul ba'in yang kemarin dalam hadis itu. Saling melengkapi ini. Wala bil qasir mutaraddid, dan juga tidak pendek, terlalu pendek. Mutaraddid. Jadi Rasulullah itu ukuran orang Arab itu adalah tinggi, tapi tingginya tidak jangkung tinggi banget. Enggak. Wa kana rab'atan minal qaum. Beliau orang yang sangat ideal, proporsional, perawakannya sangat bagus di antara kaum itu. Lam yakun bil ja'di al-qatat wala bisabt, dan rambut beliau yakni tidak keriting dan juga tidak lurus, ikal. Kana ja'dan rajilan, disebutkan lagi oleh Sayyidina Ali, jadi rambutnya itu ikal, bergelombang. Walam yakun bil mutahham wala bil mukalsam, dan beliau tidak gemuk, wala bil mulkasam, dan beliau wajahnya juga tidak terlalu bulat. Al mulkasam, mutahham, Rasulullah itu enggak gemuk gitu, enggak. Jadi nek gemuk banget wis gak cocok. Jadi Nabi gak cocok. Ana utusan Nabi kawemu. Tapi emputong bajil gitu. Rasulullah enggak seperti itu. Nabi Musa juga begitu, perawakan Nabi Isa. Enggak ada ceritanya riwayat Nabi dan Rasul itu gemuk, itu enggak ada. Nek kiai gemuk tuh akeh. Nek kiai gemuk-gemuk itu banyak. Tapi Nabi dan Rasul tidak satupun ada riwayat yang menyebutkan Nabi dan Rasul itu adalah orang yang posturnya gemuk-gemuk, tidak ada. Jadi mau ahli tirakat kabeh kok mau gemuk-gemuk. Ya. Halo yang ngantuk. Garipan bikin sahur ya. Wala bil mulkasam. Jadi dan beliau wajahnya tidak terlalu bulat. Tidak terlalu bulat ya. Jadi wa kana fi wajhi tadwir. Jadi wajahnya itu tidak terlalu tebal. Jadi kalau tidak dikatakan tidak terlalu bulat, itu lebih tepatnya adalah tirus ya. Abiyatun musrab, terlihat wajahnya itu putih kemerah-merahan. Jadi adha'ajul ainain, kornea matanya, lingkaran hitam tengah itu sangat hitam sekali. Ahadabul asfar itu ini alisnya tebal, panjang, tapi berjarak, tidak ketemu. Alis Kanjeng Nabi itu tidak ketemu. Kalau orang Arab itu paling disukai kalau laki-laki itu alisnya tidak ketemu, tapi dia tegas, panjang, tebal. Itu Rasulullah. Ad'ajul ain, ahdaful asfar. Jalilul musaffi al-kadidi, yakni perawakan baunya bagian atas ini indah, bagus, tulang-tulangnya kokoh,
antar bahu kiri bahu kanan ini lebar kokoh kuat. Ajratudu masrubah, dan beliau itu ajratudu masrubah itu punya apa, orang Jawa yang paling tepat tuh menggambarkan namanya simbar. Tahu simbar? Simbar tahu? Lupa istilah simbar. Itu bulu dada yang lembut halus itu dari arah dada itu sampai ke arah pusar. Jadi seperti garis gitu. Jadi bentuk garis. Jadi enggak semua orang Arab punya. Jadi apalagi orang-orang daerah Jepang, Cina, Indonesia aja jarang. Itu. Nah, Rasulullah seperti itu. Kemudian sasnul kafaini wal qadamain, dan kemudian telapak tangan dan telapak kaki itu tebal. Idza massa taqalla ka'annama yanhattu fi sabab. Apabila beliau berjalan itu taqalla, ada yang mengatakan taqalla itu agak goyang atau kemudian tegap, mantap, gagah itu. Ka'annama yanhat, seperti seolah-olah dia jalan di atas jalan yang landai, jalan yang menurun. Jadi yanhatu fi sababin. Jadi wa idza iltafat ma'an, apabila kemudian menoleh, itu nolehnya bukan kemudian cuman kepalanya. Jadi ya Abdullah, mungkin kita cuman menoleh apa atau yang dari kiri, ya Abdullah, ya. Tapi Rasulullah menjadi salah satu karunia yang Allah berikan, menunjukkan kewibawaan beliau. Kalau beliau dipanggil, nolehnya itu kepala dan badan. Misalkan ya Muhammad, ya Rasulullah, maka beliau akan menghadap. Tidak hanya kepalanya menghadap, tapi badan. Itu gaya kalau belajar tentang pribadian, itu di John Robert Power barangkali diajarkan cara menghadap panggilan itu menunjukkan kewibawaan seorang, itu akan sepenuhnya menghadapkan dirinya, tidak hanya kepalanya. Kalau cuman kepalanya bisa menyepelekan orang, itu kurang respect, kurang menghormat pada orang yang manggil. Tapi Rasulullah dengan akhlak yang mulia, tidak hanya kemudian wajahnya, ya Rasulullah, tidak. Beda sama kula panjenengan. Seringkali kan, asahlan. Asahlan. Jadi beda. Jadi idza iltafat ma'an. Nah, kemudian baina katafai khatamun nubuwah, di antara tulang belikat. Apa? Tulang, orang Jawa bilang entong. Jadi kalau dalam bahasa dokterannya tulang skapula kanan, skapula kiri. Jadi os skapula. Jadi tulang belikat kanan kiri itu di tengah-tengahnya itu ada tanda kenabian, stempel kenabian. Ada daging yang menonjol. Jadi yang terlihat di situ sebagai stempel kenabian. Dan ini menunjukkan bahwasanya baginda Rasulullah adalah memang utusan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Jadi Muhammad itu bukan bapak dari salah seorang laki-laki dari kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan wa khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Ini ditegaskan dalam surat Al-Ahzab, jadi ayat yang ke-40. Ini. Kemudian wa huwa khatamun nabiyyin ajudan nasadran, jadi orang yang memiliki dada yang menawan, yakni orang yang paling baik, dermawan, orang yang murah, orang yang sangat pemurah. Jadi dadanya jembar, kanjeng Nabi itu orang yang paling pemurah, ini kemuliaan. Wa asdaqun nasi lahjatan, dan ucapannya itu paling benar, paling bagus. Kalau bertutur itu Allah memberikan karunia Rasulullah itu adalah al-kalamul jami, al-kalamul jawami, ungkapan-ungkapan yang berbobot, bermakna, dan tidak boros. Ungkapan beliau ini adalah ungkapan yang sangat berbobot dan mudah dipahami, mudah dimengerti oleh orang yang mendengarkan. Jadi wasdaqun nas lahjatan, orang yang paling baik untuk berbicara, untuk mengungkapkan, atau omongannya paling benar. Kalau urusan orang Arab itu paling susah itu kan mengucapkan harfun dad,
Maka dikenal bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah orang Arab yang paling fasih untuk mengungkapkan huruf dhad sesuai dengan makharijul hurufnya, tempat keluarnya huruf. Dhad. Dhad. Rasulullah adalah orang yang paling fasih. Ini. Wal yanuhum arikah. Dan Masya Allah, al-arikah yakni tabi'ah. Jadi at-tabi'ah yakni berkaitan dengan suja'ah, yakni sifat karakter. Beliau itu lembut, orangnya lembut. Wa akrahum israh, dan israh ini adalah pergaulannya di antara orang-orang Arab itu paling baik, sohbah persahabatannya paling baik, bergaul itu paling gampang, banyak, jadi disenangi oleh orang kalau bergaul. Jadi man ra'ahu, ini penting, man ra'ahu badihatan habah. Kalau orang melihat sekilas itu akan segan, atau ada yang mengatakan takut. Kalau orang melihat sekilas, papasan sekilas, atau melihat hanya sebentar, itu akan merasa segan karena karismanya baginda Rasulullah. Tapi waman halatahu ma'rifatan ahabbahu, orang yang bergaul, berkumpul, mengenal dia, maka akan mencintai. Ada orang yang itu kemudian kalau dilihat itu sangat bikin orang lain segan, tapi kalau udah berkumpul, mengenal dengan baik, maka akan sangat mencintai dia. Ya, yaquluna ituhu, dan berkata orang-orang yang mensifati, yang menceritakan tentang fisik beliau, lam qablahu wala ba'dahu mislah, lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Sallallahu alaihi wasallam, belum pernah aku melihat sebelumnya, aku tidak pernah melihat sebelumnya dan sesudahnya orang semisal baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini orang yang sangat menawan, jadi berkarisma dan luar biasa, orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi utusan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan besok. Ada yang mau tanyakan sampai di sini?